नमस्कार सुधी दर्शक मंडली परिचालन कमिटी उपदेष्टा मंडली और स्थानीय प्रशासन के रंगमहल अपेरार पक्ष थेके जानाई प्रीति शुभेच्छा और अभिनंदन। यात्रा शुरू करार आगे कयेकटी विशेष घोषणा। पैंडेलेर जे समस्त खुঁটিতে माइकेर हर्नगुली बाधा रयेछे सेगुली एदिक ओदिक गड़ाबेन ना। यात्रार प्रयोजने मंचेर आलो ज्वलबे ओ निभबे, तार जन्य केउ कृत्रिम आलो व्यवहार करबेन ना। यात्रा शेष संलाप शेष ना पर्यन्त दया करे केउ आसन त्याग करबेन ना। जेनारेटर अपारेटर मैन जिनि रयेछेन तिनाके विशेष भावे अनुरोध करा हच्छे आपनि नाटकेर प्रयोजने विद्युत सरबराह करे आमादेर संगे सहयोगितार हाथ बाड़िये देबेन एवं यात्रा चलाकालीन कमिटिर प्रचार माइकटी बंद राखबेन। विशेष प्रयोजने यात्रा पार्टिर मैनेजार बाबुर संगे जोगाजोग करुन। सेई संगे नायक बंधुदेर जानाई आनंद बार्ता। रंगमहल अपेरा राजमहल अपेरा बायनार जन्य जोगाजोग करुन माँ बासंती यात्रा बुकिंग अफिस। माँ बासंती यात्रा बुकिंग अफिस तत्स कलकाता दक्षिण 24 परगना नंदकुमार उड़ीसा बेलदा मेदिनीपुर दोबादी यात्रा बाउल रामायण कविगान गाजन एछाड़ाओ बोम्बाई और कलकाता चलचित्र शिल्पी सह अर्केस्ट्रा एवं विचित्रा अनुष्ठान डांस सिरियाल चलचित्रेर अभिनेता और अभिनेत्रीदेर शो बुकिंग करा हय। परिचालक श्री शम्भुचरण धारा। परिचालक श्री शम्भुचरण धारा। जोगाजोग 9732638598 सिंगदा मोड़ पटाशपुर पूर्व मेदिनीपुर। घोषणागुली शेष हलो। परम प्रेमय ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र परम पुरुष रामकृष्ण बाबा लोकनाथ माँ सरस्वती माँ बासंती माता और एखानकार स्थानीय देवदेवी और गृह देवी माँ मनसा मातार आशीर्वाद माथाय निये शुरू करछि आजकेर यात्रापाला हारानो सिंदूर फिरे पेलाम। रचना लटनाट्यकार सुकुमार राय। निर्देशना नृत्य परिकल्पनाय झुमा दास। सुर प्रचलित। आलो ध्वनि माँ सुशीला इलेक्ट्रनिक्स नियंत्रणे पूर्णचंद्र दास और अमर चक्रवर्ती। सर्वाधिनायक महाराज दास विश्वनाथ बेरा प्रतिष्ठित सुजला दास निवेदित पृथ्वीराज दास और माला दास प्रयोजित रंगमहल अपेरा परिवेशित 1428 सालेर बड़ मापेर अश्रु सजल सामाजिक यात्रापाला हारानो सिंदूर फिरे पेलाम। हारानो सिंदूर फिरे पेलाम। हारानो सिंदूर फिरे पेलाम। नहीं देखा तो जिए नहीं माने अलमीरा क्या है ये मेरा खुदा जाने। तुझे नहीं देखा तो जिए नहीं माने अलमीरा क्या है ये मेरा खुदा जाने। तुझसे मिलने जुलने का मिल गए बहाने नजर मेरी ऐसे ये बन गई बशाने। जब ख्वाब जो दीदार हुआ अलहमिया जब ख्वाब जो दीदार हुआ अलहमिया मुझे प्यार हुआ अलहमिया हरी बड़ी शर्त में इकरार हुआ अलहमिया।
আরে এই তো রক্তিম। আরে এ তুই কি করছিস? ও বুঝেছি বুঝেছি, শ্যাডো প্র্যাকটিস করছে। না না না, তো শ্যাডো প্র্যাকটিস করা। আরে রক্তিম, কি ব্যাপার? বিদেশে থাকা প্রিয়ার কথা চিন্তা করতে করতে তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্নটাকে সত্যি করে তুলেছিলি? আরে না না, মানে এই তুই হঠাৎ করে এখানে চলে এলি। ও আমি আসাতে বুঝি তোর মনের কল্পনার স্বপ্নটা ভেঙে গেল। আরে না না, তা ঠিক নয়। আরে বাবা, এতই যদি প্রিয়াকে ফিল করিস তাহলে তাকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে বল। এটাই তো মুশকিল জানিস, আজ 3 মাস হয়ে গেল প্রিয়াকে ফোনে পাচ্ছি না। সে কি এনি প্রবলেম? আরে বাবা, আমি যে এদিকে একটা বিরাট অসুবিধায় পড়ে গেছি। তোর আবার কিসের অসুবিধা? বাবা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন, বাহ, উনার বাল্য বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে। ওই মেয়েটার মা আর আমার মা ছোটবেলাকার বান্ধবী ছিলেন। বান্ধবী ছিলেন মানে? উনি নেই? না, উনি মারা গেছেন। ভেরি স্যাড। যাক এখন ওসব কথা, এখন তোর কথা আসা যাক। আর আমার কথা, আমি যে এখন কি করি নিজেই ভেবে পাচ্ছি না যে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। যাতা কলে পড়েছো বন্ধু, যাতা কলে। এদিকে তোর বিপদ আর ওদিকে প্রিয়ার বিপদ, কোন দিকে যাবি তুই নিজেই ঠিক কর। মুশকিলটা হচ্ছে কি জানিস, প্রিয়াকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবো। বাড়িতে জানে প্রিয়ার কথা? না, এখনো কাউকে জানাইনি, তবে ঠিক করেছি প্রিয়া জার্মান থেকে ফিরলেই বাড়ির সবার সঙ্গে পরিচয় করাবো। কিন্তু আজ 3 মাস হয়ে গেল ওর সঙ্গে ফোনে কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারছি না। এদিকে বাবা কাল যাচ্ছে ওই গ্রামের মেয়েটাকে দেখতে। এই আমাকে ওই সঙ্গে নিয়ে যাবে জানিস? আরে নিয়ে গেলে যাবি, গেলেই তো আর বিয়ে হতে হচ্ছে না। ধর ওখানে গিয়ে ওই মেয়েটাকে তোর পছন্দ হয়ে গেল, বাস প্রিয়া। প্রিয়া আমার ভালোবাসা, দরকার হলে সারা জীবন আমি ওর জন্য অপেক্ষা করব, তবু প্রিয়াকে ছাড়া আমি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবো না। এদিকে বাবার কথাও ফেলতে পারছি না, তাই বাবার কথা রাখতে বাধ্য হয়ে আমাকে যেতে হবে ওই গ্রামে, দেখতে হবে বাবার বাল্যবন্ধুর মেয়ে ওই মৌবনীকে। রক্তিম, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে নৃত্যগীত পরিবেশন করবেন এই গ্রামেরই আরে আয় বন্ধু আয় আয়, তোর দেরি দেখে ভাবলাম যে আজ আর তুই আসবি না। আরে বাবা, আসবো যখন বলেছি তখন নিশ্চয়ই আসবো। ও পথে ঘাটে যা জঞ্জট, তা আমার বৌবড়ি মায়ের অনুষ্ঠান কি শেষ হয়ে গেছে? না রে বন্ধু, না, এখনো শেষ হয়ে যায়নি। তা আরে এই বন্ধু, তুই কি একা এসেছিস? আরে না না না, একা নয়, একা নয়, তোর হবু জামাইকেও সঙ্গে করে নিয়ে তাই নাকি? রক্তিম এসেছে, খুব ভালোই হয়েছে। তা তোর ছেলে কই, তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। ড্রাইভার আসেনি তো, তাই রক্তিম নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছে, এক্ষুনি চলে আসবে। ওরে ললিন, আমার বৌবড়ি মায়ের অনুষ্ঠান এক্ষুনি আরম্ভ হয়ে যাবে, তাই এখানে আর সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি চল চল। আমি কিন্তু কোনোভাবেই বৌবড়ি মায়ের অনুষ্ঠানটা মিস করতে চাই না। আরে বন্ধু, না, মিস করতে হবে না। এই বন্ধু চল, বন্ধু চল। নমস্কার। এতক্ষণ ধরে যার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তিনি এখন মঞ্চে আসছেন এই গ্রামেরই মেয়ে মৌবনী মুখার্জি। জাগরে 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 প্রভাত সূর্যের গম্ভীর মন্ত্রে জাগরে 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 মন্ত্রে প্রভাত সূর্যের গম্ভীর মন্ত্রে জাগরে 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 জাগো
কেন নয়ন কমল কেন জাগো মোহন প্রীতম এইবার বলতে বন্ধু, আমার মৌমার অনুষ্ঠানটা তোর কিরকম লাগলো? ভালো লেগেছে, খুব ভালো আমি লেগেছে। তোকে বলেছিলাম না এই অনুষ্ঠানটা তোর খুব ভালো লাগবে, লেগেছে তো? হ্যাঁ। তাহলে চল চল চল, যাবার আগে মৌবনে মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। চল চল চল। একে কাকাবাবু, কাকাবাবু আপনি কতক্ষণ এসেছেন? আপনি ভালো আছেন? আপনি ভালো আছেন তো কাকাবাবু? থাক থাক মা, থাক থাক। না, থাকবে কেন? থাকবে কেন? সবুজ ইংল্যান্ড খামে চিঠি লেখা বাঙালি বন্ধ করে দিয়েছে, বন্ধ করে দিয়েছে পহেলা বৈশাখ পালন করা। তার পরিবর্তে চলে এসেছে ইমেল আর খ্রিস্টমাস পালন করা। এই .com-এর দিনে বাঙালিয়ানো তো একেবারে কমেই গেছে, বেঁচে আছে শুধু এই প্রণামটুকু। তাই এটা যদি আপনি থামিয়ে দিতে বলেন তাহলে বাঙালি বলে আমাদের তো চেনাই যাবে না। বাহ 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 বাহ, বড় ভালো কথা বলেছো মা, বড় ভালো কথা বলেছো। আর তোমার মধ্যে যে এত প্রতিভা লুকিয়ে আছে তা তো আমি আগে জানতাম না। সত্যি সত্যি তুমি তোমার বাবার মুখ উজ্জ্বল করবে। কাকাবাবু একটা কথা বলি, বলো। প্রত্যেক বাবা মা চায় যে তাদের সন্তানের জীবন সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে উঠুক, কিন্তু আমাদের মতো অনেক সন্তানেরা বাবা মায়ের মুখে একবারে কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে দিই। ওই যে বিদেশে শিক্ষায় শিক্ষিত হতে গিয়ে সেখান থেকে কিছু কুরুচিকর জিনিসপত্র গ্রহণ করে আজ তারা ডুবে যাচ্ছে একেবারে নরকের অন্ধকারে। বাহ 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 বাহ, বড় দামি কথা বলেছো মা, বড় দামি কথা বলেছো। তুমি সুখী হও মা, তুমি সুখী হও। কাকাবাবু আর একটা কথা বলি, বলো। আপনি কিন্তু কিছু মনে করবেন না। না, মা। এই যে সুখ, সুখ শব্দটা না অনেকের কাছে অনেক রকমের আছে। কারোর কাছে অর্থ রোজগার করে সুখ, আবার কারোর কাছে অর্থ দান করে সুখ। কেউ চায় যে জোর করে সুখটাকে কেড়ে নিয়ে নিজে সুখী হব, আবার কেউ চাই যে নিজেকে ধূপের মতো নিঃশেষ করে দিয়ে অন্যকে সুখী করব। বাহ 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 বাহ, বড় চমৎকার কথা বলেছো মা, বড় চমৎকার কথা বলেছো। অবশ্য কার মেয়ে দেখতে হবে তো, মাস্টার ললিন মুখার্জির মেয়ে বলে কথা, তার মুখ থেকে তো এসব কথা বেরোবেই। বাবা এবার আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে, না হলে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। কি তোমরা আজই চলে যাবে নাকি? আরে আমি তো ভাবলাম কত বছর পর ছেলেকে নেই গ্রামের বাড়িতে এলেই অন্তত 2-3 দিন তো থেকে যাবি। আরে থাকবো থাকবো, থাকাটা তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না। এত বছর পর যখন গ্রামে এলাম তখন মাঝে মধ্যে এসে তোদের সঙ্গে দেখা করে যাব। তারপর ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌমার হাতে চাবিকাঠি আর ছেলের হাতে ব্যবসা তুলে দিয়ে আমরা দুজনে বিদেশ ভ্রমণ করব। বিদেশ ভ্রমণ? আরে দোদর্শের যখনকার কথা তখন ভাবা যাবে। এই বন্ধু, তুই আমার সঙ্গে ভেতরে চল তো, তোর সঙ্গে না অনেক জরুরি কথা আছে, বুঝতে পারছিস? মানে আয় আয় বন্ধু, আয় আয়। চল চল চল। ও হ্যাঁ মৌবনিমা, হ্যাঁ বলেন কাকাবাবু। তুমি রক্তিমের সঙ্গে কথা বলো। এখানে আসার পর থেকে তো রক্তিমের সঙ্গে তোমার কোনো কথা হয়নি। তাছাড়া তোমরা ছিলে ছেলেবেলাকার সাথী। আরে ও ললি, আরে তাড়াতাড়ি চল চল। আয় আয় বন্ধু, আয় আয় আয়। বাবার কথাই কিছু মনে করবেন না, বাবার কথাবার্তাগুলো ওই রকম। বাবা সেই ছোটবেলাকার কথা মনে রেখেছেন। আরে বাবা, ছোটবেলাকার কথা কেউ মনে রাখে নাকি? ও মা, সে কি কথা? ছোটবেলাকার কথা মনে থাকবে না মানে? আমার তো সব মনে আছে। জানি না, আমার আজও মনে পড়ে সেই ছোট্টবেলাকার দিনগুলোতে যদি আমি আবার ফিরে যেতে পারতাম তাহলে কি ভালোই না হতো। আমার বকুল ফুল কই
পুতুল সে সংসারটাই অনেক যেন ভালো ছিল, অন্ধকারে কখন যেন অনেক বেশি আলো ছিল। পুতুল সে সংসারটাই অনেক যেন ভালো ছিল, অন্ধকারে কখন যেন অনেক বেশি আলো ছিল। সে পুতুলগুলো আজ যেন তুমি আমি হই, নড়ে চড়ে আসে কবে মনের কথা কই। আমরা সবাই পুতুল ছাড়া আর কিছু তো নই গো, আমরা সবাই পুতুল ছাড়া আর কিছু তো নই গো। নিয়তির এই খেয়াল খুশির খেলার পুতুল হই গো। আমার বকুল ফুল কই, ছোটবেলার পুতুল খেলা সঙ্গী আমার বকুল ফুল কই। বাহ বাহ, চমৎকার। একটা কথা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, আপনার গানের গলাটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ, আমি একটা কথা স্বীকার করছি, আপনার গানের গলা না ভীষণ ভীষণ এই যে শুনুন একটা কথা বলি, এই যে আপনি শব্দটা বাদ দিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন না? তাতে লাভ? না, লাভ না হলেও লোকসানে তো কিছু নেই। তাছাড়া আমরা ছোটবেলায় কেউ কাউকে কিন্তু আপনি সম্বোধন দিয়ে কথা বলতাম না। আর তাছাড়া তাছাড়া আপনার শব্দটা না মানুষকে ভীষণ দূরে সরিয়ে দেয়, কাছে আসতে দেয় না। যখন কেউ কাছে আসে তখন আপনি শব্দটা নিজে থেকেই দূরে সরে তো কেজি কাছের আর কেজি দূরের আমরা দুজনেই আগে থেকে জানতে পারি কি? দেখ দেখ ললিন, দেখ ওদের দুজনকে কি সুন্দর মানিয়েছে, তাই না রে? কিন্তু রজত, রক্তিম কি জানে যে ওর জন্য তুই? আরে না না না, এখনো বলিনি, তবে বলবো তো নিশ্চয়ই। তবে আমার মনে হয় রজত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রক্তিমকে ব্যাপারটা বলে দে, কারণ রক্তিম বাবা যে বিদেশ থেকে লেখাপড়া শিখে এসেছে, ওর সমাজ বিবেক পরিচিতিটা সম্পূর্ণ আলাদা। তাই আমি কি বলছিলাম জানিস বন্ধু, মানে মৌমা যদিও আরে বাবা, সমাজ আর সংসার এক জিনিস নয় রে ললিন। তাই আমরা যে সমাজে বাস করি আগে সেই সমাজটাকে শক্ত করা দরকার। ওইটি তুই ভাবিস না, আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোকে ফোন করে জানাচ্ছি। তাহলে তোর সঙ্গে ওই কথা রইল বন্ধু, ফোনের সব কথা হবে বন্ধু, ফোনেই কথা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরে রক্তি মৌবরী মায়ের সঙ্গে তোর পরিচয় পর্বটা মিটলো? হ্যাঁ বাবা, ওর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম আমি ছোটবেলাকার সব কথা ভুলে গেলেও ও কিন্তু কিছুই ভুলেনি। ঠিক ঠিক, ভোলা উচিত নয়। আর ছোটবেলার কথাগুলো ভুলে যাওয়া মানে তো নিজেকেই ভুলে যাওয়া। তাছাড়া ছোটবেলাতেই তো আমরা আমাদের ভবিষ্যতের বীজ রোপণ করি। মৌবনিমা, হ্যাঁ বলুন কাকা বাবু। আজ তাহলে আসি। কাকা বাবু বলছিলাম কি অন্তত আজকের দিন থেকে যান। না মা না, আমার বিশেষ কাজে বাইরে যেতে হবে। ঠিক আছে কাকা বাবু, সময় করে কিন্তু একদিন আসবেন। ঠিক আছে মা, ঠিক আছে ঠিক আছে। থাক থাক মা, থাক থাক থাক। এসো এসো রক্তিম, চলে এসো চলে এসো। আরে এই বন্ধু, দাঁড়িয়ে যা বন্ধু, দাঁড়িয়ে যা। সত্যিই চলে যাবি? হ্যাঁ। সত্যিই থাকবি না? না ভাই। তাহলে চল বন্ধু, আমি তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। চল চল বন্ধু চল। আমি জানি না আবার আমাদের কবে দেখা হবে, তবে একটা কথা বলে যাই, তোমার সঙ্গে কথা বলে আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে। ভাই তো ভাই, আমি কিন্তু তুমি বললে ছোটবেলাকার কোনো কথা ভুলেনি, সমস্ত কথা বুকের মাঝখানে আগলে ধরে রেখেছে, শুধুমাত্র ভুলে যাওয়ার অভিনয় করছে। সেই জন্যই তো যার সময় কেমন আপনি শব্দটাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আমাকে কেমন তুমি বলে আপন করে গেল। তোমার জন্যই তো আমি নিজেকে সাজিয়ে রেখেছি, গুছিয়ে রেখেছি, সমস্ত ভাবনা স্বপ্নগুলোকে পর সাজিয়ে রেখেছি ঘর বাঁধার আশায়। না না, আর একটু সময় নষ্ট করবো না। আমি এক্ষুনি আমার পাড়ার বন্ধু আর বান্ধবীদের ডেকে ডেকে বলবো। বলবি?
বলবি মা, বলবি, নিশ্চয়ই বলবি, তবে এখন কাউকে কিচ্ছু বলার দরকার নেই। কেন বাবা, এনি প্রবলেম? না, ব্যাপারটা তার ঠিক নয়। মানে এই বিয়েতে রজত রাজি থাকলেও রক্তিম বোধহয় এখনো ব্যাপারটা ঠিক জানে না। তুমি কি বলছো বাবা? ছোটবেলায় ম্যানবুকে শুনেছি রক্তিমের বাবা আর মা নাকি আমাদের দুজনের ছোটবেলাতে বিয়ে দিয়ে সে দিয়েছিল। তো খেলার চলে বিয়ের মা, সেই বিয়ের মূল্য কি কেউ মনে রাখে? উনি তুই কিছু চিন্তা করিস না মা, ঈশ্বর যেটা চাইবেন সেটাই তো হবে। কিন্তু আমি ভাবছি আজ যদি তোর মা বেঁচে থাকতো তাহলে এই আনন্দের দিনে সে কি খুশিটাই না হতো। ঠিক বলেছো, তুমি ঠিক বলেছো বাবা। আর 7-7টা বছর মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আমার মনে হয় বাবা, মা আমাদের ছেড়ে কোথাও যায়নি, এই চার দেওয়ালের মধ্যে রয়েছে, আমাদের দেখছে। আমার আজও মনে পড়ে বাবা, মা যখন লাল পরে গরদের শাড়ি পরে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে, কপালে লাল বড় সিঁদুরের টিপ পরে, পুজোর তালা হাতে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতো, তখন আমার মনে হতো যেন স্বর্গ থেকে সাক্ষাৎ দেবী নেমে এসেছে। সেই স্বর্গের দেবীকে স্বর্গে টেনে নিয়ে গিয়ে আজ আমাকে বড় একা করে দিয়ে গেল রে মা। আজ আমাকে বড় একা করে দিয়ে গেল। তুমি একা হতে কেন যাবি বাবা? তোমার মৌবনি আছে না? তুই আর কতদিন রে মা? বিয়ের পর তোকে তো আমার শ্বশুর বাড়ি চলে যেতে হবে। না না বাবা, না, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না বাবা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না বাবা, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। পাগলি মেয়ে আমার। ওরে মা, মেয়ে মাত্রই তো পরের বাড়ির ধন নিজের কাছে গচ্ছিত করে রাখা এক বিরাট ঘটনা রে মা। যে জন্ম দিল, খাওয়ালো, মানুষ করলো, আর যেই না চোখ পড়লো হুরুট করে উড়ে চলে গেল নিজের লোকজনদের কাছে। না বাবা, না, আমি যে কোকিলি ছাড়া নই, আমি তো মানুষ। মানুষ দুটো সংযোগ করে মানুষ হতে পারে। আমার একটা মেয়েরা তো শুধু শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে হেসেল ঠেলার জন্য জন্ম হয়নি। দরকার হলে আমি কখনো বিয়ে করবো না। তবু তোমাকে এখানে একা ফেলে রেখে ওই শ্বশুর বাড়ি গিয়ে আনন্দের রাজভোগ আমার গলা দিয়ে নামবে না বাবা, আমার গলা দিয়ে নামবে। দেখবা দেখ, আমাকে তোর মায়ের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে আজকের এই বসন্তর উৎসবে আমি দুঃখের বর্ষাকে ডেকে আনলাম রে মা। দুঃখের বর্ষাকে ডেকে আনলাম। কিন্তু না রে মা, না, দুঃখ আর আনন্দ মানুষের জীবনে দুটোই পরিপূরক। দুঃখ আছে বলেই তো রে মা আজ আমরা সবাই আনন্দের সাগরে ভাসতে পারি। তবে আর কোনো দুঃখ নয়, সব দুঃখকে ভুলে গিয়ে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠে আমরা একসাথে গাইব। ঝর্ণা ধারা ধুইয়ে দাও, আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা চুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও, আলোকের ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও, আপনাকে লুকিয়ে রাখা চুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও, আলোকের ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও। যেজন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে, আগে সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে। যেজন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে, আগে সকালে ধীরে ধীরে তার কপালে। এই অরুণ আলোর সোনার কাঠি ছুঁয়ে দাও, বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া আলোর পাগল প্রভাত হাওয়া, সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও, আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও, আপনাকে লুকিয়ে রাখা চুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও, আলোকের এই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও। এবারে সব আলো আমি নিভিয়ে দেব।
অনুষ্ঠান। এত বছর ধরে এই সম্পত্তি পাওয়ার আশায় আমি যে দীর্ঘদিন ধরে তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে বসে আছি, শেষে শিশু কিনা আমার কপালে ছাই। না না না, কিছুতেই হতে পারে না। তাহলে এর জন্য আমি কাকে দায়ী করবো? নিজেকে না নিজের ভাগ্যকে? নিজের ভাগ্যকে ছাড়া আর কাকে দোষ দেবেন মামা বাবু? ওই যে পুরানো একটা কথা আছে, ভাগ্য খারাপ হলে পড়া শোল মাছও হাত থেকে পালিয়ে যায়। এখন আপনার সময় খারাপ, তবে দেখবেন একদিন আপনার মুখের খাবারটাকেও ওই কাকে ছো মেরে নিয়ে পালিয়ে গেছে। অত সহজ নয় রে ভজন। ওই কাকটাকে গুলি করে ওর আমার মুখের খাবার আমি ছিনিয়ে আনবো। মা বাবু আপনি জ্বলন্ত মশালতে দাঁড়িয়ে আছে আমি, এই নির্মল ঘোষা। আমি আমার জীবনের কোনো আশা অপূর্ণ রাখবো না। প্রয়োজনে দিনকে রাত, রাতকে দিন করে দিতে পারি। তুই তো আমার স্বভাবের চরিত্র জানিস, এখন দেখতে থাক, ঠিক চিনতে পারবি। আপনাকে তো আমি অনেকদিন আগে থেকেই চিনতে পেরেছি। কি চিনতে পেরেছিস? আপনি হলেন ওর শত্রু বিভীষণ। মুখ সামলে কথা বলি ভজন, ভুলে যাস না আমি এ বাড়ি একজন নিকট আত্মীয়। তুই সামান্য মাইনে করে একটা চাকর। বড় লোকদের আত্মীয় স্বজনটা হলো উই আর ইঁদুরের মতো, যেখানে বাস করে সেইখানটাকে কেটে ফোপর করে দেয়। বাবা 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 বাবা, তুই তো শিয়ালের মতো ধূর্ত ছিল ভজন। আমার মনের কথাটা তুই আগে ভাগেই জানতে পেরে গেছিস। মানে ওই রাম না জন্মাতেই তুই যে রামায়ণ লিখতে শুরু করে দিয়েছিস রে? না মামা বাবু, আমার কি আর সে ক্ষমতা আছে? তবে হ্যাঁ, ছোটবেলায় নীতিশাস্ত্রের বই একটা গল্প পড়েছিলাম, সেই কথাটা আপনাকে মনে করে দিতে পারি। দেশের কি হাওয়া, বাড়ির চাকরের কাছ থেকে আমাকে নীতি কথা শুনতে হবে। তা তোর নীতি কথাটা কি শুনি? না মানে অবশ্য ছোটবেলায় আপনিও সেটা পড়েছিলেন। ওই যে একটা ধূর্ত শিয়াল ধোপার নীল জলে পড়ে নীল বর্ণ হয়ে সে জঙ্গলের রাজা হয়ে বসেছিল। তারপর তার আসল রূপটা প্রকাশ হওয়ায় শিয়ালটাকে তাদের হাতেই মরতে হলো। আমি কিন্তু মরব না ভজন। ওই শিয়ালটা বোকা ছিল, তাই সে তার নিজের ভবিষ্যতে কথা ভাবতে পারেনি। কিন্তু আমি ভবিষ্যতে কি হবে জেনে আজকের দিনটা ঠিক করে, এই যেমন ধর তোকে আমি এত কথা বললাম, এটা নিশ্চয় তুই ওই জামাবাবু বা রক্তিমকে জানাবি, হ্যাঁ? কিন্তু কোনো লাভ হবে না, কারণ কারণ তার আগে আমি প্রমাণ করে দেবো সিন্ধুক থেকে টাকার গহনা চুরি করেছিস তুই। আর সেই চোরের অপরাধে তোকে জামাবাবু বা রক্তিম বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। অবশ্য ওই টাকার গয়নাটা আমি কিংবা তোর মামিমায় চুরি করব, আর কেস টাকাবে তো। কারণ আমার নামটা তো জানি, নামটা আমার নির্মল হলেও মানুষটা কিন্তু আমি ভীষণ কুটে, সারা শরীরে ভর্তি গরল। আমার বিশ্বাসে যদি কেউ ছুরি চালায় তাকে আমি আমার বিষে নীলে নীল করে দেব। জ্বলন্ত মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে আমি, এই নির্মল ঘোষা। মামা বাবু, শকুন নিজেকে ঈগল বা শিকারী বাজ পাখি মনে করে যতই ওপরে উড়ুক, কিন্তু তার নজরটা থাকে ভাগাড়ের দিকে। তাই আপনি মনে মনে যতই ভেবে রাখুন এই ব্যানার্জি বাড়ির সমস্ত সম্পত্তি হাতের মুঠোয় আনবে, আসলে আপনার কপালে জুটবে ঠ্যাঙ্গা, শুধুই ঠ্যাঙ্গা। তাহলে ভজনকে আমার মনের কথাগুলো বলে আমি কি ভুল করলাম? না 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 না, ওই ভুলের কাটা গাছে কিভাবে ফুল ফোটাতে হয় সেটা আমার খুব ভালোভাবেই জানা আছে। তাই আমাকে আমার চলা রাস্তাটা একটু বদলে ফেলতে হবে। তার আগে ওই জামাবাবু রক্তিমের কাছে আমাকে বিশ্বাসী হয়ে উঠতে হবে। বিশ্বাসী তাতে কি কোনো লাভ হবে? তুমি আর আমি যেই তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই থাকতে হবে। ভেবেছিলাম রক্তিমকে আমাদের পছন্দ করা কোনো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমাদের হাতের মুঠোয় রেখে দেব। জামাইবাবুর অবর্তমানে আমরা হয়ে উঠবো এ বাড়ির সর্বে সর্বা। ধীরে ধীরে গিয়ে ধীরে, সবে তো মাত্রই রক্তিমের বিয়ের নাটকটা শুরু হয়েছে, জবনিকা পড়তে এখন অনেক বাকি। ফাঁকি যখন ফাঁকিতে পড়বে তখন বুঝতে পারবে এই মমতাময়ের কথাটা বাসি হলেও মিষ্টি লাগে। কিন্তু তুমি শুধু শুধু ভেবে শরীর আর মন দুটোকেই খারাপ করছো।
জামাইবাবু রক্তিমের বিয়েটা ঠিক করেছে ঠিকই, কিন্তু রক্তিম যে এখনো বিয়েতে রাজি হয়নি, হবেও না কখনো। কারণ আমি যতদূর রক্তিমকে জানি এবং চিনি। কোথায় গেল সব? আমার যেন চেনা মানুষগুলো কেমন অচেনা হয়ে যাচ্ছে, কেমন যেন সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। না না না, এ কখনো হতে পারে না, কখনো না। কি ব্যাপার জামাইবাবু, আপনাকে এত উতলা মনে হচ্ছে কেন? তুমি একদম ঠিক বলেছো মমতা, কদিন ধরে দেখছি জামাইবাবুর মনটা বেশ উতলা হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, তোমাদের অনুমান ঠিকই। ওই রক্তিমের কথায় আমি বড় আঘাত পেয়েছি। যে রজত ব্যানার্জি আজ পর্যন্ত কাউকে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করেনি, তার জীবনের এই মাঝ পথে তারই বাল্য বন্ধুর কাছে তারই ছেলের জন্য মাথাটা আমার নিচু হয়ে যাবে। ও, রক্তিম বোধহয় এখনো এই বিয়েতে মত দেয়নি, তাই না জামাইবাবু? মুখে স্পষ্ট করে না বললেও আবভাবে তা বোঝা যায়। কিন্তু মৌবনিমা তো তার কাছে কোনোভাবেই অনুপযুক্ত নয়। তাহলে এই মনোভাবের কারণটা কি? যাও, আপনার কথা বোঝার ভুল হচ্ছে। আসলে কি বলুন তো, যুগটা যে পাল্টেছে, সময়টা যে বদলেছে, আপনি ভুলে গেছেন যে জানা নেই একটা অপরিচিত মেয়েকে আমাদের বিদেশে লেখাপড়া রক্তিম কেনই বা বিয়ে করবে? কিন্তু রক্তিম ভুলে গেছে আমি ললিনকে কথা দিয়েছি। এখন যদি সেই কথার খেলাপ হয়, যাও, আপনার কথা বোঝার ভুল হচ্ছে। আসলে কি বলেন তো, আপনি আপনার কথার উপরেই জোর দেখাচ্ছেন। ওই রক্তিমের মনটাকে আপনি বুঝতেই চাইছেন না। না, চাইছি না, কারণ আমি রক্তিমের বাবা। চিরটা কাল আমি ওকে ভালোবেসে এসেছি, আজ ওকে ভালোবাসবো। রক্তিম মৌবনিমাকে বিয়ে করে সুখী হবে। বাবা, সুখটা কোনো ফল নয় যে দোকানে কিনতে পাওয়া যায়, যেটা তুমি দোকান থেকে কিনে নিয়ে এসে বলবে। এই নে রক্তিম, তোর জন্য এক রাশ সুখ কিনে এনেছি, যে এত সুখ তুই কোথাও পাবি না। রক্তিম! বাবা, সুখটা হলো মনের শান্তি, সুখটা হলো মনের তৃপ্তি, যা শুধু প্রিয়জনদের মাঝখানে খুঁজে পাওয়া যায়। যাকে প্রিয় বলে কাছে টেনে নিতে পারবো না, তাকে বিয়ে করে কি করে সুখী হব বাবা? রক্তিম, তোর কি মনে হয় মৌবনিমা তোর কাছে অনুপযুক্ত? আমারও কিন্তু তাই মনে হয় জামাইবাবু। ওই মৌবনি কিন্তু কোনো দিক থেকেই আমার ভাগ্নের কাছে উপযুক্তই নয়। এটা তুমি একেবারে ঠিক কথা বলেছো। আমাদের রক্তিম বিদেশ থেকে লেখাপড়া শিখে এসেছে, আর ওই মেয়েটা দেখো গিয়ে কোথায় কোন গ্রামের স্কুলে পড়েছে কিনা সন্দেহ আছে। অলরাইট, তুমি একদম ঠিক বলেছো মমতা। তাছাড়া রয়েছে রক্তিমের বন্ধু বান্ধব, পার্টি ক্লাব, সেই সব জায়গা থেকে ওই মৌবনিকে বউ হিসেবে নিয়ে যেতে পারবে। হ্যাঁ, কি মানে কথা ঠিক বলিনি? ভয়, আমার ভীষণ ভয় করছে। কারণ ইতিহাস বলছে মামা ভাগ্নে একসাথ অঘটন সেথায় করে বাস। আমি বলছিলাম কি, রক্তিমের যখন ওই মেয়েটাকে পছন্দ নয়, তখন জোর করে বিয়েটা না দিয়ে আমি বলছিলাম কি, আমার পিস্তুত দাদার মেয়ে ওই মন্দিরের সঙ্গে যদি রক্তিমের বিয়েটা আমাকে যদি বিয়ে করতেই হয়, তাহলে আমার পছন্দের ওই প্রিয়াকেই বিয়ে করব। প্রিয়া? সেটা আবার কে ভাগ্নে? প্রিয়া আমার ভালোবাসা। আমরা দুজনে একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি, ইভেন আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি, ইভেন আমি ওকে বিয়ে করব বলে কথাও দিয়েছি। চমৎকার, চমৎকার! সত্যি আজ তুই অনেক বড় হয়ে গেছিস, তাই না খোকা? তাই বাবা মায়ের কথা তোর সম্মানে থেকে তোর কথাটা বড় হলো। ছোটবেলায় তো তুই যা চেয়েছিস আমরা তাই দিয়েছি। আজ নয় তোর পছন্দ রাখে আমরা সবাই মিলে মেনে নেব। মা, ব্যাস, আর কোনো কথা হবে না। ছোটবেলায় তুমি যা চেয়েছো দিদি জামাইবাবু তোমাকে তাই দিয়েছেন। এবার না হয় তোমার ওই পছন্দটা মেনে নেবেন, কিন্তু ওই মেয়েটাকে একবার তোমাকে দেখাতে হবে। কিন্তু মামা, ওর সঙ্গে যোগাযোগ করাটা অসম্ভব। ও হায়ার স্টাডির জন্য বিদেশে গেছে। তাছাড়া কতদিন আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে? 1 মাস, 2 মাস, 3 মাসের বেশি অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের কুলগুরু তোমার কুষ্টি ঠিকুজি দেখে বলে দিয়েছেন, এই 3 মাসের মধ্যেই যদি তোমার বিয়ে না দিতে পারি, তাহলে আমাদের পরিবারের মধ্যে নেমে আসবে ঘোর অমঙ্গল। কিন্তু বাবা, কিন্তু নয়, তোমার পছন্দ করা মেয়েকে এই ব্যানার্জি বাড়ি বউ হিসেবে যখন মেনে নিয়েছি, তখন 3 মাসের মধ্যে ওই প্রিয়াকেই বিয়ে করতে হবে। কিন্তু মা, প্রিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করার একমাত্র উপায় হলো ফোন। আজ 3 মাস হয়ে গেল ওর সঙ্গে ফোনে কিছুতেই যোগাযোগ করতে পারছি না। সেটা তোমার সমস্যা, আমাদের কিংবা তোমার মামা মামিদের নয়। এই 3 মাসের মধ্যেই আমরা তোমার বিয়ে দেব। আর এই 3 মাসের মধ্যেই যদি প্রিয়াকে হাজির করতে না পারো, তাহলে মৌবনিকেই তোমাকে বিয়ে করতে হবে। মামা, ইয়েস, ইট ইজ মাই
ডিসিশন। বাবা আমার কথাটা শুনে যাও বাপ মা। তোর বাবার কথাই আমার কথা। মাত্র 3 মাস না কোনো কথা শুনবো না। যে ছেলে বাবা মার কথা রাখে না আর কোনো কথাই মা মা তুমি চলে যাও না, আমার কথাটা শুনে যাও মা, আমার কথাটা শুনে যাও মা, আমার কথাটা শুনে যাও মা। শুনবে শুনবে ভাগ্নে শুনবে, তোমার সব কথা শুনবে। তার আগে তুমি ঠিক করো তুমি কি করবে। হাতে কিন্তু মাত্র 3 মাস, আর এই 3 মাসের মধ্যেই ঘটবে তোমার জীবনে চরম সর্বনাশ। মামা না 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 না, অঘটনকে ঘটনায় নিয়ে আসার জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়ো রক্তিম, হাল ছেড়ো না। মনে রেখো, প্রিয়াকে না পেলে হয়তো ওই গ্রামের মেয়ে মৌবনীকে তোমায় বিয়ে করতেই হবে। তুমি কি বলছো? আমি ঠিক কথাই বলছি। কি জ্বালা, কথাটা মনে থাকে জানো। না 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 না, এই হয় না, এই কিছুতেই হতে পারে না, এই কিছুতেই হতে পারে না। প্রিয়া আমার ভালোবাসা, প্রিয়া আমার জীবন, প্রিয়াকে ছাড়া আমি কিছুতেই বাঁচতে পারবো না। প্রিয়া 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 তুমি যেখানে থাকো না কেন প্রিয়া, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো প্রিয়া, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো প্রিয়া, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। মন বলে প্রিয়া প্রিয়া, মন বলে প্রিয়া প্রিয়া, একা বড় একাই তুমি ছাড়া শূন্য জীবন, একা বড় একাই তুমি ছাড়া শূন্য জীবন। দু চোখে শ্রাবণ বুকে ঝড়, ভালোবাসা আজ ভাঙা ঘর, ভালোবাসা আজ ভাঙা ঘর, কাঁদে প্রেম কাঁদে মন বলে প্রিয়া প্রিয়া। যেখানে থাকো তুমি খুঁজে নেব তোমাকে, এই ব্যথা মুছে দেব স্বপ্ন যে দু চোখে। যেখানে থাকো তুমি খুঁজে নেব তোমাকে, এই ব্যথা মুছে দেব স্বপ্ন যে দু চোখে। দূরে গেলে কোনো দিন প্রেম জানি কমে না, জীবনের এই পথে ভালোবাসা থামে না, কাঁদে প্রেম কাঁদে গিয়া, মন বলে প্রিয়া প্রিয়া, প্রেম কাঁদে গিয়া, মন বলে প্রিয়া প্রিয়া। দেখতে দেখতে কেটে গেল 3 মাস। চমক, সত্যি
চমক! রক্তিমের বিয়েতে যে এত বড় চমক লুকিয়েছিল তা আমার জানা ছিল না। তার মানে আপনি বলতে চাইছেন এবারের একমাত্র ছেলের বিয়ে? কেন তুমি জানো না রক্তিমের যে বিয়ে হচ্ছে? বড় বড় বাবুদের বড় বড় ব্যাপার। আমি তো এ বাড়ির মালিক, আমার কাজ তো বাড়ির বাইরে। তা বাইরে থেকে বাবুদের কি কোনো কথা জানতে পারবো? ইহাত আপনার মুখ থেকে শুনলাম বলেই তো জানতে পারলাম বাবু। তা রক্তিম দাদা বাবুর বিয়েটা কোথায় হচ্ছে? না মানে যদি কিছু মনে না করেন, তোমার বাবুর বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে। বিয়েটা তাহলে আজই? হ্যাঁ আজই তো। বাড়িতে কোনো বিয়ের গন্ধই পাওয়া যাচ্ছে না, না আছে লোকজনের আনাগোনা, না আছে আলোর রোশনাই। হঠাৎ করে কথাবার্তা তো, তাই এই আয়োজন। সর্বনাশ! তাহলে মন্ত্রী বাবুকে তো ফোন করে কথাটা জানাতে হবে, না হলে বিশাল অঘটন ঘটে যাবে। কি হলো, একা একা কি ভাবছো? কই কিছু না তো, ভাবছি আজকে আমার কাজের চাপটা খুব বেড়ে যাবে। আমি এখন আসছি বাবু, আসছে। এই শোনো, তোমার নামটা তো কি জানা হলো না? আমার নাম জগন্নাথ, সবাই আমাকে জগা বলেই ডাকে। আগে দেখিনি তো, তাই। কয়েক সপ্তাহ হলো এই বাড়িতে মালির কাজে জয়েন করেছি। না বাবু, পরে কথা হবে। এ বাড়ির একমাত্র ছেলের বিয়ে বলে কথা, আমার এক সেকেন্ডও সময় নষ্ট করা চলবে না। আমি এখন আসছি বাবু, আসছি। হ্যাঁ এসো এসো। সত্যি তো, এই ব্যানার্জি বাড়ির একমাত্র ছেলের বিয়ে, অথচ না আছে কোনো আলোর রোশনাই, না আছে কোনো লোকজনের আনাগোনা। ভাবা যায়? ভাবা তো যায় না বাবা, কিন্তু কি করবে বলো? সবই তো তোমার বন্ধুর ইচ্ছাতে হচ্ছে। নইলে আমরা কি কখনো ভেবেছিলাম যে ব্যানার্জি বাড়ির একমাত্র ছেলে এইভাবে বিয়ে হবে? আমি ভাবতে পারিনি মাসিমা, রক্তিম যে এইভাবে বিয়েতে রাজি হবে। শেষে কিনা মেয়েকে আসতে হচ্ছে ছেলের বাড়িতে। আমিও তো ভাবতে পারছি না বাবা শুভ্র। আচ্ছা মাসিমা, মেয়ের বাড়ি থেকে সব লোকজন এসে গেছেন তো? হ্যাঁ, মৌকে নিয়ে তার বাবা আর পাড়ার বৌঝিরা সবাই আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কোণে সাজানো হচ্ছে বাবা। আমি এখন যাই বাবা, ছেলে নীতি নীতি মানুক আর নাই মানুক, কিন্তু আমি তো মা, আমাকে তো সব কিছু মেনে চলতে হবে। গিন্নিমা, গিন্নিমা, কি হলো? ও আপনি এখানে? ভেতরে সবাই আপনাকে খোঁজাখুঁজি করছে। মৌবনির আশীর্বাদ হবে, চলুন চলুন তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ যাচ্ছি ভজন। বাবা শুভ্র, তুমি কিন্তু সব সময় তোমার বন্ধুর পাশে পাশে থেকো। দেখো বাবা, পাগল ছেলেটা আবার কখন কি করে বসবে, সবই ভোলানাথের ইচ্ছে। আমি এখন আসছি বাবা, তুমি কিন্তু সব সময় তোমার বন্ধুর পাশে পাশে থাকবে, কেমন? কোনো চিন্তা করবেন না মাসিমা, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। সত্যি ভজনদা, বিয়েটা না একটা চমকে ভরা। হবে না হবে না করে অবশেষে বিয়ে। একদম ঠিক কথা বলেছো দাদা বাবু। মমতা, নির্মল, নির্মল, ওহো, এই কাজের সময় যদি কাউকে হাতের কাছে না পাই। ও বাবা শুভ্র, ওরে ও ভজন, তোমরা দুজনেই দেখছি এখানেই দাঁড়িয়ে আছো। তা এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে তাড়াতাড়ি রক্তিম আর মৌবনিমাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। ঠিক, একদম ঠিক কথা। একটু পরেই রেজিস্ট্রার সাহেব এসে পড়বে। আরে বাবা, সময় মতো বিয়েটা না দিতে পারলে লগ্নটা পেরিয়ে যাবে না। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না মেসমশাই, আমরা এক্ষুনি বর আর কনেকে বিয়ের মণ্ডপে তুড়ি 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 আপনার সামনেই হাজির করছি। হ্যাঁ বাবা। ভজনদা আর দাঁড়িয়ে থেকো না, চলো চলো চলো। জানি না জানি না জানি না জোর করে ছেলেটার বিয়ে দিয়ে আমরা কোনো ভুল কাজ করছি কিনা। কারণ আমাদের কুলপুরোহিত বলেছেন এই লগ্নে যদি বিয়ে না দিতে পারি তাহলে আমাদের পরিবারের মধ্যে নেমে আসবে ঘোর অশান্তির ছায়া। শান্তি পাচ্ছি না, আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। এই বিয়েটাকে যেন আমি কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। কেন রে ললিত, তোর আবার কিসের সমস্যা? সমস্যা নয় রে বন্ধু, ভয়। ভয়? রে বন্ধু, এই বিয়েটাকে নিয়ে আমার বড্ড ভয় হচ্ছে। ওরে বন্ধু, আমাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখতে গিয়ে ছেলেটা আর মেয়েটার জীবন নিয়ে আমরা জুয়া খেলছি না তো? ছি 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 ছি, এসব তুই কি বলছিস ললিত? আরে বিয়ের নিয়ম কানুন একটু আধটু এদিক ওদিক হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বিয়েটা তো হচ্ছে। মানছি মানছি হচ্ছে না বিয়ের যজ্ঞের আগুন, হবে না সাত পাকের বন্ধন, উচ্চারণ হবে না যদি রং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। তবু তো রেজিস্ট্রির মাধ্যমে রক্তিম আর মৌবনিমা হতে চলেছে স্বামী স্ত্রী। কি লজ্জা, কি লজ্জা! এটা কি বিয়ে বাড়ি না শ্রাদ্ধ বাড়ি? আমি তো কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না। মমতা, ক্ষমা করবেন জামাই বাবু, ক্ষমা করবেন, কিছু মনে করবেন না। সত্যি কথাটা না বলে না আমি আর থাকতে পারছি না। কি জ্বালা! আপনি বলুন, আপনি বলুন, এটা কি ব্যানার্জি বাড়ির ছেলের বিয়ে হচ্ছে? যেই শুনবে সেই বলবে নির্ঘাত ছেলে বা কিংবা মেয়ের কোনো দোষ আছে, তাই লোকজনকে এড়িয়ে। লোকের ভাবনা লোককে ভাবতে দাও
দাও মমতা, কিন্তু তুমি কোনো ইন্ধন জগিয়ে এই বিয়ে বাড়িটাকে নষ্ট করে দিও না। যতই হোক বিয়েটা তো হচ্ছে। আর সেই বিয়েটাকে দেওয়ার জন্য এসে গেছে পুরোহিত। সরি যান, পুরোহিত নয়, সাব রেজিস্ট্রার। হ্যাঁ ভাই, এবার মৌবনি আর রক্তিম আসলেই ব্যাস বিয়ে। এই তো কি লজ্জা, কি লজ্জা! কি বাবা, এখনো পায়জামা পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে আছো? মানছি তুমি এই বিয়েটাকে মন থেকে মেনে নিতে পারছো না, কিন্তু জেনে বুঝে রাজি তো হয়েছো। আপনি থামুন তো মশাই, আপনি থামুন। রাজত কি জ্বালা, আমাকে কোনো কথাই বলতে দিচ্ছে না। বাবা রক্তিম, এখনো পায়জামা পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে আছো বাবা? রজত, ললিত, রজত দেখো, ভেবে দেখ, এখনো অনেক সময় আছে। রক্তিম বাবা যদি এই বিয়েতে রাজি না থাকে তো? আরে রাজি রাজি রাজি। কি ভাগ্নে, রাজি তো? আরে রাজি না হয় যাবে কোথায়? আসলে কি বলুন তো, আজকালকার দিনে ছেলে তো তার ধুতি পাঞ্জাবির বদলে পাজামা পাঞ্জাবি পরে চলে এসেছে। ভাগ্নে, বাবার কথায় যখন বিয়েটাতে রাজি হয়েছ, তখন সব ব্যাপারটা হাসি মুখে মেনে নাও। কি ভাগ্নে, কথা ঠিক বলিনি? বাবা রক্তিম, তুমি সত্যি করে বলো তো বাবা, তুমি কি এই বিয়েতে রাজি নও? আমার বাবা যখন রাজি, তখন আমিও রাজি। কিরে ললিন, এবার তোর সমস্যা মিটলো তো? আরে নাও নাও নাও, এবার তাড়াতাড়ি মৌবনি মাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। আরে বাবা, শৈশবদের ব্যবস্থা করে এবার তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করো বন্ধু। হ্যাঁ, তুই ঠিক কথা বলেছিস। বিয়ের ব্যবস্থা করো। বাবু, নতুন বৌদিমণিকে নিয়ে এসেছি, এইবার যা করার আপনারা তাড়াতাড়ি করুন। বাহ 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 বাহ, কি সুন্দর মানিয়েছে, তাই না রে ললিন? এসে গেছে, এসে গেছে, আমার ঘরের লক্ষ্মী প্রতিমা এসে গেছে। এসো মা, এসো। বসো মা, বসো। রক্তিম, তুইও বস বাবা, বস। কি হলো, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বস বস মৌ, বস বস বস। এইবার এই রেজিস্টার ফর্মে আপনারা দুজনে সই করুন। আবার আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। নে সই কর, সই কর বলছি। ব্যাস ব্যাস, ঠিক আছে। নিন, আপনিও সই করুন। হ্যাঁ মৌ, বাহ বাহ বাহ, আমার লক্ষ্মী মা। এইবার সাক্ষী হিসেবে আপনারা দুজনে সই করুন। হ্যাঁ, দিন দিন দিন। এই নিন। এবার আপনিও সই করুন। নিন। কি হলো, কি ভাবছিস? নে ভাই, সই কর। আর কোনো চিন্তা করবেন না মেসোমশাই, সইটা করে ফেলুন। হ্যাঁ মেসোমশাই, ব্যাস ব্যাস, ঠিক আছে। এবার আজ থেকে আপনারা দুজনে স্বামী স্ত্রী স্বীকৃতি পেলেন। বাহ। রজত বাবু বলুন। আমার কাজ শেষ, আমি এখন আসি। নমস্কার। হ্যাঁ হ্যাঁ, নমস্কার নমস্কার না নমস্কার। না, এখনো দুটো কাজ বাকি। আগে মালা বদল, তারপর সিঁদুরদান। নে রক্তিম, ওট 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 বলছি, ওট ওট। এই নে ধর মৌ। হ্যাঁ মৌ, ওট, এই নে। ব্যাস, মালা বদল হয়ে গেল। এইবারে সিঁদুরদান। নে রক্তিম, এই সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে মৌয়ের স্মৃতিতে ভালো করে পরিয়ে দে। বাবা
বাবা দে। আরে চিন্তা করিস না, ধর। বৌমার স্মৃতিতে সিঁদুরটা পরিয়ে দে, পরিয়ে দে বাবা, পরিয়ে দে। কে গো? তুমি এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তোমাকে চমকাবো বলে কোনো খবর না দিয়েই আমি এখানে চলে এসেছি। কিন্তু তোর জন্য যে এত বড় চমকটা অপেক্ষা করছিল, তুই সেটা ওইটাই করতে পারিস নি। রেডি কিউলা, আমি প্রিয়ার ব্রাদার, বাই নেম ইজ মানুষ ওরফে মন্টি। আপনি এমন সময় এন্ট্রি হলেন মন্টি বাবু যখন বিয়ের শেষ ঘন্টিটা বেজে গেছে। ছি ছি রক্তিম, এই তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়ে। প্রিয়া, আমার কথাটা একটু শোনো প্রিয়া। আমি তোমার সঙ্গে ফোনে অনেকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই ফোনে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। তাই বাবার সবুজ ছেলে হয়ে একটি মেয়েকে বিয়ে করে তার গলায় মালা দিয়ে ও রেডি কিউলা। আই হেট ইউ রক্তিম, আই হেট ইউ। প্রিয়া, প্রিয়া তুমি চলে যাও না, তুমি আমার কথাটা একটু শোনো প্রিয়া, আমার কথাটা একটু শোনো। না, আমি তোমার কোনো কথাই শুনবো না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, আর তুমি আমার বিশ্বাসে এইভাবে চলে এসো দাদা। আমার উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে তুমি কোথাও যেতে পারো না। এনো রক্তিম, তুমি আর আমাকে নতুন করে কিছু বোঝাতে এসো না। যা বোঝার আমার বোঝা হয়ে গেছে। এছাড়া নিজের চোখে দেখার পরেও চোখের দেখা সব সময় সত্যি হয় না, চোখ অনেক সময় ভুল দেখায়, ভুল বোঝায়। রক্তিম ব্যানার্জি যেটা দেখায়, যেটা বোঝায় সেটাই ঠিক। রেডি কিউলা। প্রিয়া, আমি বাইরে গাড়িতে ওয়েট করছি, তুই চলে আয়। ও রেডি কিউলা। প্রিয়া তুমি চলে যাও না, তুমি তো আমার কথাটা একটু শোনো প্রিয়া, তুমি আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা করো প্রিয়া। সরি রক্তিম, প্রিয়া বলে যাকে তুমি চিনতে, সে মারা গেছে। পারলে তাকে তুমি ভুলে যেও। তুমি চলে যেও না, তুমি দাঁড়াও, তুমি চলে যেও না, তুমি দাঁড়াও, তুমি চলে যেও না, তুমি দাঁড়াও প্রিয়া। ভাগ্নে যেও না, শোনো ভাগ্নে। কোথাও যাবার আগে মৌর স্মৃতিতে সিঁদুরটা পরিয়ে দিয়ে যা। আদিক্ষেতা দেখে আর বাঁচি না। এত ঘটনার পরেও আবার সিঁদুর পরার নাটক হচ্ছে, নাটক। নাটকটা তো সবে শুরু হয়েছে গিন্নি, এখন কোনো কথা নয়, এখন শুধু চুপচাপ দেখে যাও। এর পরের নাটকটা তো লিখবো আমি। এখন শুধু কি হলো? দাঁড়িয়ে থাকলি কেন? মৌর স্মৃতিতে সিঁদুরটা পরিয়ে দে। হ্যাঁ, মালা বদল যখন হয়ে গেছে তখন সিঁদুরটাই বা না পরানোর কি আছে রক্তিম? চল চল চল, সিঁদুরটা পরিয়ে দিই। দে বাবা দেব, বৌমার স্মৃতিতে সিঁদুরটা পরিয়ে দে, পরিয়ে দে বাবা, পরিয়ে দে, পরিয়ে দে, পরিয়ে দে। আই হেট ইউ রক্তিম, আই হেট ইউ, আই হেট ইউ। হয় না, কিছুতেই হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না। আমার প্রিয়া আমাকে ভুল বুঝে আমার কাছ থেকে চলে যেতে পারে না। আমার প্রিয়া আমাকে ভুল বুঝে আমার কাছ থেকে চলে যেতে পারে না। আমার প্রিয়া আমাকে ভুল বুঝে আমার কাছ থেকে চলে যেতে পারে না। প্রিয়া ভাগ্নে যেও না, শোনো ভাগ্নে, শোনো। চলে যেও না, তুমি দাঁড়াও, তুমি চলে যেও না, তুমি দাঁড়াও। ভাগ্নে যাস রে খোকা, খোকা যাস রে, দাঁড়া, দাঁড়া। ব্যাস, এইবার 16 কলা পূর্ণ হয়েছে। এতক্ষণ চলছিল বিয়ের নামে বিয়ে বিয়ে খেলা, সেই খেলাটাও আর শেষ হলো না। কি জ্বালা। রজত, ললিত, রজত তোকে আমি বারবার করে বলেছিলাম জোর করে তুই এই বিয়েটা দিস না। তুই তো আমার কোনো কথাটাই শুনলি না। তুই যদি আমার কথাটা শুনতিস তাহলে আজকের দিনটা আমাকে দেখতে হতো না রে বন্ধু, আজকের দিনটা আমাকে দেখতে হতো না। ললিত, ওরে ললিত, তুই আমার কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা কর ভাই। ওরে বন্ধু, এতদিন তো তোর সব কথা আমি বুঝে এসেছি, সব কথা আমি শুনে এসেছি। তুই বললি তোর বাড়িতে এই বিয়ে হবে, আমি রাজি হয়ে গেলাম। তুই বললি এই বিয়েতে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান হবে না, আমি তাতেও রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু আজ তোর ছেলের জন্য এই বিয়ের আসরে আমার মেয়ে সিঁদুর কৌটো হাতে সন্ন্যাসীতে দাঁড়িয়ে থাকবে।
বুঝতে পারছি না। ঠাকুরপো তুমি আমার একটা কথা শোনো ঠাকুরপো। দয়া করে আর একটাও কথা বলবেন না বউটা। ললিত, তুই আর একটা কথাও বলবি না। তোর ছেলের যে একটা অতীত আছে। কেন কেন তুই আমাকে জানাসনি? বল বল, কেন তুই আমাকে জানাসনি? ওরে বল বল বল, কেন তুই আমাকে জানাসনি? কেন কেন কেন? ললিত, না, এখন অনেক দেরি হয়ে যায়নি। তাই আজকের এই ঘটনাটাকে একটা দুর্ঘটনা মনে করে আমি আমার মেয়েকে নেমে চললাম আমাদের গ্রাম শৈশবল পাড়ায়। আমি যার কোথাও ফিরে যেতে পারবো না বাবা। বিবাহিত মেয়েদের বিয়ের পর একমাত্র স্বামীর ঘর ছেড়ে শ্মশান যাত্রায় যাওয়া ছাড়া তারা যেন কোথাও যেতে পারে না। একথা তুমি আমাকে শিখেছো বাবা? বলো, তুমি আমাকে শিখেছো? বলো না বাবা, তুমি শিখিয়েছিলাম রে মা, আমি সব শিখিয়েছিলাম, কিন্তু মা আজকের এই ঘটনা ঘটার পর মা গো, সে কথাটা যে আর প্রযোজ্য নয় রে মা, প্রযোজ্য নয়। সে তো ঠিকই, বিয়েটাই যখন হলো না তাহলে থাকবে তুমি কোন অধিকারে? কেন? আমাদের পুত্রবধূর অধিকারে। দিদি, বিয়েটা এখনো হলো না, তাহলে ওই পুত্র বধূ কথাটা আসছে কোথা থেকে? কে বললো আপনাকে আমাদের বিয়ে হয়নি? মানছি আমাদের মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়নি, কিন্তু রেজিস্ট্রি ম্যারেজ তো হয়েছে। আর সেই রেজিস্ট্রি ম্যারেজকে অস্বীকার করার সাহস বা ক্ষমতা আমাদের কারণ নেই। রক্তিম তো আমাকে সেই অধিকার দিয়েছে এই ব্যানার্জি বাড়ির পুত্রবধূর সম্মান। কিন্তু যা তুমি হারিয়েছো সেই সিঁদুরের অধিকার তো তুমি পেলে না, তাহলে থাকবে তুমি কোন অধিকারে? সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, সেটা কার অধিকারে? সূর্যের না এই পৃথিবীর? মা তার সন্তানকে পাগলের মতো ভালোবাসে, সেটা কার অধিকারে? মায়ের না সন্তানের? জাতক পক্ষে বৃষ্টির জল ছাড়া আর অন্য কোনো জল পান করে না, তাহলে কি বৃষ্টির উপরে জাতকের একচ্ছত্র অধিকার? আসলে কি জানেন মামিমা, এই পৃথিবীতে অধিকার বলে বোধহয় কোনো শব্দ হয় না, কারণ অধিকার শব্দ থেকে আসে কোনো কিছুকে জোর করে কেড়ে নেওয়ার মানসিকতা। বড় ভালো কথা বলেছিস রে মা, বড় ভালো কথা বলেছিস। আসার সময় তো সঙ্গে করে কিচ্ছু নিয়ে আসেনি, খালি হাতে এসেছি খালি হাতে, যাবো খালি হাতে। তাহলে কিসের জন্য এত মারামারি হানাহানি? সিঁদুর তো ওদের অধিকার। আমি জানি রক্তিম যখন আমাকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেছে তখন সে নিচে এসে আমার সিঁথিতে সিঁদুর পরাবেই। আর যদি না পরাই শূন্য সিঁথিতে আমি সারাটা জীবন কাটিয়ে দেব। তবে রক্তিম যদি নিজের হাতে সিঁদুর না পরায় আমি কখনো আমার নিজের হাতে সিঁদুর আমি পরবো না। এই আমার দীর্ঘ প্রতিজ্ঞা। একদম ভেঙে পড়বেন না বাবা, আপনি একদম ভেঙে পড়বেন না। যে কোনো কারণে হোক রক্তিম এখান থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস রক্তিম আসবেই। আর আজ এইখানে দাঁড়িয়ে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি বাবা, যেমন করে হোক আমি আপনার ছেলেকে ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে আসবই। আমার তো ওই ছোট্টবেলা থেকে একটাই স্বপ্ন, রক্তিমের হাতে সিঁদুর পরা। ওই স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে, বাস্তবে তা কোনোদিনই পূর্ণ হবে না। তোমার কোনো আশায় আমি পূর্ণ হতে দেব না, কারণ সর্বনাশের মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে আমি, এই নির্মল ঘোষা। নির্মল, তুই কি কিছু বলছিস? আমি না না না, আমি কিছু বলিনি তো। তাহলে এইভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে যাই হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করো ভাই। হ্যাঁ মা বাবু, আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। হ্যাঁ, কিছু একটা করতেই হবে, তা নাহলে এই সংসারে নেমে আসবে ঘোর অশান্তির ছায়া। তাই ভাগ্নিকে আমার ফিরিয়ে আনতেই হবে। ফিরে তো আসতেই হবে মামা বাবু, ফিরে তো আসতেই হবে, নাহলে যে মিথ্যে হয়ে যাবে আমার সেই ছেলেবেলাকার খেলার কথা। যে রক্তিম খেলার ছলে আমার স্মৃতিতে এক চিলতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিল, সে সিঁদুর যে মিথ্যে হয়ে যাবে, সে সিঁদুর যে ওকে আবার ফিরিয়ে দিতেই হবে। তুমি কোনো চিন্তা করো না বাবা,
উপরওয়ালা বলে যদি কোনো বস্তু থাকে তাহলে আমার স্থির বিশ্বাস রক্তিম আসবেই আর সে নিচে এসে আমার স্মৃতিতে সিঁদুর পরাবেই আর তখন আমি আমার হারানো সিঁদুর ফিরে পাবো বাবা। আমি আমার হারানো সিঁদুর ফিরে পাবো বাবা। আমার হারানো সিঁদুর ফিরে পাবো। বাবু 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 বলেই তো আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। বিশ্বাস করো প্রিয়া, আমি তোমাকে আজও একই রকম ভালোবাসি। তুমি কেন আমার কথাটা বুঝতে পারছো না? এই জন্যই যে কথাটা আমি বিশ্বাস করছি না, কারণ যে রক্তিম ব্যানার্জিকে আমি ভালোবেসেছিলাম সে ছিল আমার একান্ত নিজের। আর আজ এই রক্তিম ব্যানার্জিকে আমি চিনি না, আর চিনলেও চিনতে চাই না। প্রিয়া প্রিয়া, এতে তো অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি তো তোমাকে বলেই গিয়েছিলাম জার্মানিতে হায়ার স্টাডির জন্য, আর সেটা তুমি মেনে নিয়েছিলে আর বলেছিলে আমি ফিরে আসা অবধি তুমি অপেক্ষা করবে। কিন্তু কিন্তু এটা তুমি কি করলে রক্তিম? তোমার বাবা মায়ের পছন্দ করে মেয়েকে বিয়ে করে এখানে এসেছো পুরনো প্রেম ভিক্ষা চাইতে। তোমার লজ্জা করে না? করো যত খুশি তুমি আমাকে অপমান করো, শুধু তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেও না, কারণ আমি যে তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারবো না। তোমার বিবাহিত স্ত্রী মৌবনের কি যেন নাম, সে তোমাকে ছেড়ে বাঁচবে কেমন করে? আমি তার কি জানি? আমি জানি না বলে তো চলবে না। তাকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছো, তার ভালো মন্দ সুখ দুঃখের দায়িত্ব নিয়েছো। এখন তো জানি না বললে চলবে না। অলরেডি কেলা তুমি সেলফিশ, তুমি স্বার্থপর রক্তিম। যখন আমি তোমার কাছে ছিলাম না তখন ওই মেয়েটাকে কাছে টেনে নিয়েছিলে, আর আজ যখন আমি ফিরে এসেছি তখন ওই মেয়েটাকে দূরে ঠেলে আমাকে কাছে টানতে চাইছো। চাইছি চাইছি চাইছি, কারণ তুমি আমার ভালোবাসা, তুমি আমার প্রেম। তোমাকে ভুলে ওই মৌবনির সঙ্গে আমি কিছুতেই সংসার করতে পারবো না। প্রিয়া পারবে কি পারবে না সেটা পরে ভাববে। এখন তুমি বাড়ি চলো ভাগ্নে। মামা তুমি এখানে? ভাগ্নে, তোমার মনের অবস্থাটা আর কেউ বুঝতে না পারলেও আমি কিন্তু খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি। একদিকে তোমার বাবার পছন্দ করা মেয়ে তোমার বউ মৌবনি, আর অন্যদিকে তোমার ভালোবাসে মেয়ে প্রিয়া। কাকে রাখবে কাকে ছাড়বে? শ্যাম রাখি না কুল রাখি? কুল রাখি না শ্যাম রাখি? মামা মামা তুমি যখন আমার সবটাই বুঝতে পেরেছো তখনও বলো না মামা আমার কি করা উচিত? তুমি বলো না মামা আমার কি করা উচিত? তোমার এখন বাড়ি যাওয়া উচিত ভাগ্নি, কারণ আজ তোমার ফুলসজ্জা। নতুন বউ তোমার জন্য ঘরে অপেক্ষা করছে। সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে? মানছি আমি একটা কাগজে সই করে ওকে রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেছি। আরে বাবা সে তো একটা জাস্ট ফর্মালিটি। বেশ, ওই কাগজে সই করে আমি যখন ভুল করেছি তখন ওই কাগজে সই করে আমি ওকে ডিভোর্স দিয়ে দেব। এ ভুলটা একদম করো না, তাহলে কিন্তু তোমার বাবা তোমাকে কিছুতে মেনে নেবেন না। আমি এখন কি করব মামা? আমার নামটা তো জানো, ঘোষা। অন্ধকারে পথ দেখাতে জ্বলন্ত মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছে আমি, এই নির্মল ঘোষা। মামা ভাগ্নে আমার কথা শোনো, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যা, নতুন বইয়ের সাথে ফুলসজ্জা রাতটা উপভোগ করো। তারপর আমি তো আছি, দেখবে ওই মেয়েটার আমি এমন অবস্থা করব, অন্ধকারে আঁচলে মুখ লুকিয়ে সুসুর করে বাড়ি থেকে চলে যাবে। বেশ, তুমি যখন বলছো তখন আমি বাড়ি যাচ্ছি। তবে ওই মৌবনির সঙ্গে ফুলসজ্জা করতে নয়, যাচ্ছি ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। কারণ আমার জীবনের ফুলসজ্জাটা আজ কণ্টক সজ্জা হয়ে গেছে মামা, কণ্টক সজ্জা হয়ে গেছে। আমি আসছি, আর যাওয়ার সময় তোমাকেও একটা কথা বলে যাই প্রিয়া, যতই তুমি তোমার মনের দরজা আমার জন্য বন্ধ করে রাখো না কেন, সেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব প্রিয়া। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব প্রিয়া, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। ইতনি মোহব্বত এ মেরে দিল মে कैसे दिखाऊं से, कैसे दिखाऊं से, दीवाना नहीं पागल किया है, कैसे बताऊं से, कैसे बताऊं
न मिटे मेरी दस्ता लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था जीता जिसके लिए मरता था जीता जिसके लिए मरता था ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं বেচারা বড্ড ভেঙে পড়েছে গো, বড্ড ভেঙে পড়েছে। মামা হয়ে ভাগনের এই দৃশ্য কিছুতেই চোখে দেখা যায় না। এটাই তো স্বাভাবিক, কারণ প্রিয়াকে ভীষণ ভালোবাসে। বাট আপনার আসার কারণটা আমি খুঁজে পেলাম না তো। যদি বলি আমি তোমাদের খুঁজছিলাম। আপনি আমাদের খুঁজছেন কেন? হয় দেখো, নামটা আমার নির্মল হলেও মানুষটা কিন্তু আমি মোটেই ভালো নয়, কারণ বিনা স্বার্থে কিন্তু আমি কিছুই করি না। সেটা আপনি ঠিকই বলেছেন। প্রথম দিনই আপনাকে দেখে আমি সেটা বুঝেছিলাম। ঠিকই বুঝেছো, জহুরি জহর চেনে আর শয়তানে চেনে তার দোসর। এখন তিনজন আমরা হলাম একই নৌকার যাত্রী। আপনি যে কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, একটু ক্লিয়ার করে বলুন। বুঝতে পারছো না? না, তাহলে পরিষ্কার করে বুঝিস। হ্যাঁ বলুন বলুন। ওই ব্যানার্জি বাড়ির সম্পত্তির উপর আমার লোভ আছে ঠিকই, কিন্তু এখন সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকার ওই রক্তিমের। আমি চাই রক্তিমকে আমার হাতের মুঠোয় রাখতে, মানে আমার কন্ট্রোলে রাখতে। এখানে আমাদের ভূমিকা কোথায়? তোমার ভূমিকা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও প্রিয়াকে কিন্তু আমার চাই। কি প্রিয়াকে আপনার? না না, তা কিছুতেই সম্ভব না। আরে না 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 না, তোমরা উল্টোটা ভাবছো। প্রিয়াকে চাই বলতে প্রিয়াই হবে আমার দাবার চালের ঘোড়া, আর সেটা দিয়ে আমি রক্তিমকে আমার হাতের মুঠোয় রাখতে চাই। এতে আমার কি লাভ? তোমার চাই রক্তিমকে, ঠিক তো? সেটা তুমি পেয়ে যাবে, আর আমি তোমার সাথে রক্তিমের বিয়ে দিয়ে আমার উদ্দেশ্যটা আমি পূর্ণ করব। আপনি এমন ভাবে বলছেন যেন আপনার ইচ্ছেতেই সব হবে। হ্যাঁ, হবে হবে হবে। এই নির্মল ঘোষাল যেটা চিরদিন মনে মনে ভাবে, সেটা সে বাস্তবে পূর্ণ করে দেখায়। তাই দাঁড়া পুত্র পরিবার, তুমি কার? কে তোমার? তাই চলে বলে কৌশলে জয় আমার চাই। আমার চাই রক্তিমকে, সে যেভাবেই হোক। গুড, ভেরি গুড। এটাই তো আমি চেয়েছিলাম। তাহলে তাহলে মেরাও হবে হাত, জাহান্নামে যাক ওদের বংশজরা। প্রত্যেকটা মেয়ের জীবনে আজ একটা নতুন জীবনে প্রবেশ করা, আমার জীবনে তাই। প্রত্যেকটা মেয়ের জীবনে আজ বড় আনন্দের দিন, কিন্তু আমার বুকের মাঝখানে একটু আনন্দ নেই। কেন জানি না, বুকটা আমার মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। বাবা নিশ্চয়ই আমার জন্য ভীষণ চিন্তা করছে। তুমি করে চিন্তা করো না বাবা, আমি খুব ভালো আছি বাবা, আমি খুব ভালো আছি। মা, মা গো, তুমি স্বর্গ থেকে দেখতে পাচ্ছ মা, তোমার মৌবনে আজ কত খুশি। সে যে কোন ছোট্টবেলায় রক্তিম খেলার ছলে আমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিল, আমিও রক্তিমের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলাম। সেই তখন থেকে তোমরা দুই মা ঠিক করলে যে বড় ভাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুজন বিয়ে দেবে। আজ তো তোমার মনের আশা পূর্ণ হয়েছে মা। বলো না মা, বলো না তুমি খুশি হয়েছো কিনা, বলো না মা। মা গো, তুমি কি খুশি হয়েছো? এই
একই প্রশ্ন তো আমি তোমাকেও করছি, তুমি খুশি হয়েছো তো? খুশি খুশি কি বলছো গো? তোমাকে স্বামী হিসেবে কাছে পাবো এ তোমার জন্মান্তরে তপস্যা ছিল, আর সেই তপস্যা আজ আমার পূর্ণ হয়েছে। এবার তাহলে আমার উপহারটা দাও। উপহার? যা, আমি আবার তুমি কি উপহার দেব? তোমাকে কিছু দিতে হবে না, তুমি আমার কাছে এসো, আমি নিজেই নিয়ে নিচ্ছি। এই রক্তিম! হা 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 এখনো বাড়ি ফিরে আসেনি। দেখো ওই সিঁদুর পড়ার মতো এই ফুল সজ্জাটা না তোমার জীবনে বাকি থেকে যায়। মামিমা, হ্যাঁ গো হ্যাঁ, এই মমতাময় চিরদিন যেটা সত্যি সেটা বলে এসেছে আর বলেও যাবে চিরদিন। ও যতই তুমি রক্তিমের বউ বলে চিৎকার করো না কেন, আসলে তুমি একটা কাগজের বউ ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যিটা মিথ্যে হয়ে যাবে। কাজ ফুরলে যেমন মানুষ কাগজটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তেমনি রক্তিময় একদিন তার এই কাগজের বউটাকেই ওই আস্থা করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কি জ্বালা, কথাটা মনে থাকে জানো? না না না, বিশ্বাস করি না, আমি কারোর কথা কখনো বিশ্বাস করবো না। আমি বিশ্বাস করবো না, আমি আপনার কথা বিশ্বাস কর। ঠাকুর ঠাকুর, শুভ দিনে তুমি আমাকে কি অশুভ কথা শোনালে ঠাকুর, তুমি আমাকে কি অশুভ কথা শোনালে। না না, আমি কারোর কথা বিশ্বাস করব না। রক্তিম কখনো আমাকে এমনটা করতে পারে না, রক্তিম কখনো আমাকে এমনটা করতে পারে না। আমার স্ত্রীর বিশ্বাস রক্তিম আসবেই, তাকে আসতে বাধ্য বাধ্য বাধ্য। চেয়েছি জানি আমি গিয়েছে সরে সরে, গিয়েছে
সরে সরে বেদনার কোন ধারে চেয়েছি জানি আমি গিয়েছে সরে সরে গিয়েছে সরে সরে বেদনার কোন ধারে চেয়েছি জানি আমি এসে গেছি মৌবনি, আমি এসে গেছি। জানতাম, আমি তো জানতাম রক্তিম, যে যাই বলুক না কেন আমি জানতাম তুমি ঠিক আসবে। রক্তিম তুমি এলে, কিন্তু এইভাবে এলে কেন? আজকের দিনে তুমি মদ খেয়েছো? হ্যাঁ মদ খেয়েছি, মদ খেয়েছি, মদ খেয়েছি, জীবনে প্রথমবার আমি মদ খেয়েছি। আর কেন খেয়েছি জানো? শুধু তোমারই জন্য। আমার জন্য? তোমারই জন্য, তোমারই জন্য আমার প্রিয়া আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তোমারই জন্য আমার জীবনটা না তছনছ হয়ে গেছে। কি অপরাধ আমার? তোমার একটাই, তুমি এই ব্যানার্জি পরিবারের একমাত্র পুত্রবধূ। এখনো তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো। চলে যাও, চলে যাও বলছি। আমি তোমাকে সহ্য করতে পারছি না। আমি তো স্বেচ্ছায় তোমার জীবনে আসিনি। আমি তো স্বেচ্ছায় তোমার জীবনে আসিনি। আমি মানছি, আমি তোমাকে ছোট্ট থেকে মনে মনে ভালোবেসে এসেছি। নিজেকে নিজেকে তোমার স্ত্রী হিসেবে আমি তিল তিল করে গড়ে তুলেছি। কিন্তু কে দিয়েছিল, কে দিয়েছিল আমার সে ভাবটাকে প্রশ্রয়? কে বলেছিল যে রক্তিমের সঙ্গে আমার জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক আছে? সে যে তোমারই বাবা। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বাড়ি বয়ে এসে পুত্রবধূ বলে আশীর্বাদ করে এসেছিল। সে হচ্ছে তোমারই বাবা। ভুল করেছিল বলেই তো সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে আমাকে আমার জীবন দিয়ে। তুমি একটু আগে বললে না তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাহলে বলো না, বলো না, যে যাকে ভালোবাসে সে তো তার জন্য প্রাণটাও দিতে পারে, তাই না? তাহলে পারো না, পারো না আমার জন্য এই ছোট্ট কাজটা করে দিতে? বলো না গো, আমাকে কি করতে হবে বলো? আমার জীবন থেকে, আমার পরিবার থেকে এক্ষুনি এই মুহূর্তে চলে যায়। আচ্ছা রক্তিম, আমি যদি তোমার জীবন থেকে চলে যাই তুমি খুশি হবে? Yes, 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 yes. আমি খুব খুশি হব, আমি খুব খুশি হব। আমি আমার নতুন জীবন আবার ফিরে পাবো। আপনি আমার নতুন করে জীবনে ফিরে পেতে গিয়ে কতগুলো মানুষের জীবন নষ্ট করছেন তা একবার ভেবে দেখেছেন? একটা সত্য বিবাহিত মেয়ে, আপনি তার আশা, ভালোবাসা, তার স্বপ্নকে গলা টিপে মেরে আপনি তাকে উপহার দিচ্ছেন একটা জীবন। একটা সত্য বিবাহিত মেয়ে, সে যদি তার স্বামীর বাড়ি ছেড়ে তার বাপের বাড়ি থেকে ওঠে না, তার বাবা সেটা কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। তার মানে আপনি আরো একটা মানুষের জীবন নষ্ট করছেন। আর আপনার বাবা আমাকে পছন্দ করে এই বাড়িতে পুত্রবধূ করে নিয়ে এসেছেন। তিনি কি পারবেন যে তার পছন্দের পাত্রীর অবমাননা সহ্য করতে? না 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 না, তিনি কখনো মেনে নিতে পারবেন না। তাহলে আপনি মনে করে দেখুন আপনি কতগুলো মানুষের জীবন নষ্ট করছেন। আপনি শুধু একটা স্বার্থপর নন, আপনি একটা ঘাতক। তবুও খালি হাতে আমি আপনাকে ফেরাবো না। কারণ ছোট্ট থেকে আমার বাবা আমাকে শিখিয়েছে যে ভিক্ষে না দিয়ে ভিখারিকে খালি হাতে ফেরাতে নেই। তাই তো দানবীর কর্ণ যেমন নিজের জীবন চলে যাবে জেনেও কবচ কুণ্ডলকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, তেমনি আমিও আমার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে জেনেও
তবু আপনাকেই আমি বিমুখ করব না। তাই এই মুহূর্তে আমি আপনার জীবন থেকে সরে গেলাম, এই বাড়ি থেকে কিন্তু নয়। ওই যে আমি বললাম না যে আপনি স্বার্থপরের মতো অনেক মানুষের জীবন নষ্ট করতে পারেন, কিন্তু আমি যেতে পারবো না। কারণ আমি যে একটা স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে গড়া একটা মেয়ে। আপনি সহজে যা পারেন আমি তা পারি না, আমি তা পারি না। কোথায় যাচ্ছে? আপনার জীবন থেকে সরিয়ে এই ঘরে থাকার অনুমতি চাই। আপনি কেড়ে নিয়েছেন রক্তিম বাবু, তাই তো দিনের বেলায় লোক চক্ষুর সামনে আমরা দুজনে স্বামী স্ত্রী সেজে থাকলে রাতের বেলায় জেগে উঠবে আমাদের একটা নতুন সত্তা, সেখানে আমরা দুজনে কারণ নয়, আমাদের ঘরটা হবে আলাদা আলাদা। একদিন আমি তোমাকে তুমি বলে ডেকে কাছে টেনে নিয়েছিলাম, আর সেই আমি আজ আপনি সম্বোধনের মধ্য দিয়ে আপনার কাছ থেকে চলে গেলাম দূরে। আমি শিখিনি কখনো অদৃশ্যের কাছে হার মানতে, আমি শিখিনি কাউকে কখনো অসম্মানিত করতে। অন্ধকার গুহা থেকে একটা সিঁড়ি না খুঁজে পাওয়ার জন্য এলোমেলো হয়ে গেল আমার একটা নিশ্চিন্ত আশ্রম। তবু না আমি দোষ দেব না কাউকে, কারণ অরণ্যের পুত্রী আমি। ঠাকুর, এতদিন পরে তুমি আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছো। জয় মা কালী, জয় মা কালী। আমি তোমাকে দুটো জোড়া পাঠাই। ও তুমি কন্ট্রোল জিপটাকে একটু সামাল দাও। মানত করা আগে একটু ভালো করে ভেবে দেখো তুমি কি বলতে চাইছো। তা নাহলে ওই হরকা বাঁধের মতো জিপটা একবার হড়কে বেরিয়ে গেলে না, তখন কিন্তু সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। কিসের মুশকিল গো, কিসের মুশকিল? ঠাকুর এতদিন পরে আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে, তাই ঠাকুরকে একটু কর খাওয়ানোর জন্য ওই জোড়া পাঁঠা মানত করেছিলাম। আবার তুমি ভুল করছো কিনি? আজকাল জোড়া পাঠার দাম কত তা তুমি জানো? যে তুমি ওই জোড়া পাঠার মানত করতে যাচ্ছ, তাছাড়া বরং ওই জোড়া মোড়ক। না 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 না, ওটাও হবে না, ওরও দাম অনেক বেশি। তুমি এক কাজ করো তো, কি বলো তো, হ্যাঁ মনে পড়ে গেছে, এঁচোড়। সবাই তোকে গাছ পাঁঠা বলে, তাই তুমি দুটো এঁচোড় দিই তুমি তোমার মানতটা সেরে নাও। প্রচুর হার কেঁপে আছে। তাহলে ওই কথাই রইল মা, আমি তোমাকে দুটো গাছ পাঁঠা দিয়েই পুজো দেব। তুমি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করে দাও মা, পূর্ণ করে দাও মা, পূর্ণ করে দাও। এবার বলো তো কিনি, হঠাৎ তোমার কেন মনে হলো যে ওই ঠাকুর তোমার দিকে মুখ তুলে চেয়েছে? ব্যাপারটা জানতে পারি কি? আরে বাবা, রক্তিমের ঘরে ওই মেয়েটার ঠাঁই হয়নি গো। তুমি কি করে দেখলে? ফুলসজ্জা রাত থেকে দেখে আসছি। রাত্রিবেলা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওই ড্রয়িং রুমের সোফায় গিয়ে শুয়ে থাকে, আবার ভোর হওয়ার আগে ঘরে এসে ঢুকে পড়ে। সেই জন্যই তো আমি ঠাকুরের কাছে মানত করেছিলাম, ঠাকুর ঘর থেকে যখন বের করে দিয়েছো তখন এই বাড়ি থেকে একেবারে দূর করে দাও। দূর তোকে করতেই হবে, কারণ ও এই বাড়িতে থাকলে আমাদের উদ্দেশ্য কোনোদিনই পূর্ণ হবে না।
তাই ও এই বাড়ি থেকে চলে গেলে রক্তিমের সঙ্গে প্রিয়ার বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলেই তাতে আমাদের কি লাভ হবে শুনি? তাতে শোনো না, আমি যে বলছিলাম। আরে বাবা, তুমি তোমার ওই পিস্তত দাদার মেয়ে মন্দিরের কথা বলছো তো? একদম কথা বলো না মমতা। কেন? কারণ হাতে ক্ষমতা পেতে গেলে ওই প্রিয়া নামক নৌকাটাতে আমাদের যে উঠতেই হবে। কারণ প্রিয়া যে এখন ওই রক্তিমের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাই রক্তিমকে হাতে রাখতে গেলে কিন্তু জামাই বাবু কি ওই প্রিয়াকে মেনে নেবেন? আরে বাবা, মেনে নেবে না জানি, সেই জন্য তো ফাঁক খুঁজছি। ফাঁক কি করে জামাই বাবুর চোখে ধুলো দিয়ে। দিদি, জামাই বাবু এইদিকে আসছে, আস্তে আস্তে আস্তে। মমতা, নির্মল, ও তোমরা দুজনে এখানেই আছো দেখছি। হ্যাঁ শোনো, আমরা কয়েকদিনের জন্য একটু বাইরে যাব। এই বাড়িটার দিকে একটু ভালো করে নজর রেখো, কেমন? ওরে শালা, এ তো মেঘ না চাইতে জল। আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, এই বাড়িটাতে আমরা দুজনে একবারে কড়া নজরে থাকবো। তুমি ঠিক কথা বলেছো, তুমি ঠিক কথা বলেছো। কিন্তু জামাই বাবু বলো, আপনারা যাচ্ছেন কোথায়? কাশী বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে। ছেলের জন্য মানত করেছিলাম কিনা, ভালোই ভালোই বিয়েটা হয়ে গেলে বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়েই পুজোটা দিয়ে। কিন্তু কোন এক অজানা আশঙ্কা আমার বুকটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। তাই তো তোমার দিদিকে বললাম, চলো বাবার থানে গিয়ে পুজোটা দিয়ে আসি, তাতে আমার মনটাও একটু শান্তি হবে, আর কোনো বিপদই এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসবে না। হ্যাঁ, যেটা ঠিকই, যেটা ঠিকই। বিপদ তো অনেকদিন আগে থেকেই এ বাড়িতে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে জামাই বাবু। নির্মল, নির্মল, তুমি কি কিছু বললে? আমি? হ্যাঁ। না 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 না, আমি কিছু বলিনি। আমি তো ওই ভোলানা ভোলানা ভোলানাথ, হে ভোলানাথ, করুণা সিন্ধু তুমি, দয়ার সাগর। জীবনে প্রথম আমি চাইছি তোমার কৃপা, দয়া করো হে ঈশ্বর। ভোলানাথ, হে ভোলানাথ, করুণা সিন্ধু তুমি, দয়ার সাগর। তোমারই বাগানে প্রভু ফুটেছে যে ফুল, অকালে ছড়িয়ে তাকে করুণা কবুল। তোমারই বাগানে প্রভু ফুটেছে যে ফুল, অকালে ছড়িয়ে তাকে করুণা কবুল। করলে বোধন তুমি যে প্রতিমা গড়ে, ব্যথা কি পাবে না তার বিজয়ার পর। ভোলানাথ, হে ভোলানাথ, ঝরা ফুলকে ফুটিয়ে তুমি করো সুন্দর। ভোলানাথ, হে ভোলানাথ, করুণা সিন্ধু তুমি, দয়ার সাগর। জীবনে প্রথম আমি চাইছি তোমার কৃপা, দয়া করো হে ঈশ্বর। ভোলানাথ, হে ভোলানাথ, করুণা সিন্ধু তুমি, দয়ার সাগর। জয় মা ভোলানাথ, জামাইবাবুর মনস্কামনাটা পূর্ণ করো বাবা।
সেই সঙ্গে আমার দিকটা একটু তাকিয়ে দেখো। যাবো, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, আমার নিশ্চিন্ত যেতে পারেন। যদি বাড়ি ফিরে আসতে একটু দেরি হবে তো কি হবে? দেরি? হ্যাঁ সত্যিই তো অনেক দেরি হয়ে গেল। আরে ও জয়ন্তী, আরে তাড়াতাড়ি চলো, ট্রেনটা আবার না মিস হয়ে যায়। তাহলে ওই কথাই রইলো ভাই, তোমরা বাড়িটার দিকে একটু ভালো করে নজর রেখো, কেমন? এসো এসো জয়ন্তী, চলে এসো চলে এসো। চলো 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 তা ভাই। হ্যাঁ দিদি, আমি তাহলে এখন আসছি। মমতা দিদি আমি আসছি, তুমি বাড়িটা চারিদিকে লক্ষ্য রেখো, আর সব সময় তুমি আমার বৌমার পাশে পাশে থেকো। তোমার দায়িত্বে আমার বৌমাকে রেখে গেলাম। আচ্ছা তুমি দেখো ভাই। ঠিক আছে, দেখো। ঠিক আছে দিদি, ঠিক আছে। আমি তোমার বৌমার পাশে পাশে থাকবো। দুর্গা 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 দুর্গা। ভুল বললে কিন্তু ওটা দুর্গা দুর্গা নয়, বলো টাটা বাই বাই। আর যেন তোমাদের দেখা না পাই। ঘরে মূর্তিমান বিপদকে বসে রেখে জামাইবাবু কাশি গেল বিপদ তাড়াতে। এই নির্মল ঘোষালের লোভের আঁচড় থেকে তোমার বাবা বিশ্বনাথ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না, কিছুতেই না। কি জ্বালা! অসম্ভব অসম্ভব, বন্ধু হয়ে তোর এই অমানবিকতার কাজকে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। ভুলে যাস না মৌবনি কিন্তু তোর বিবাহিতা স্ত্রী। শোহট, এই বিয়েটা কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছেই করতে রাজি হইনি। হ্যাঁ তুই বলতে পারিস এই বিয়েটা আমি এক প্রকার করতে বাধ্য হয়েছি। কেন? তুই কি কোনো দুগ্ধপোষ্য শিশু যে বাবা বিয়ে করতে বললো বলেই তুই বিয়েতে রাজি হয়ে গেলি? আসলে প্রিয়া আদৌ ফিরে আসবে কি না তুই এই ব্যাপারে অনিশ্চিত ছিলি। প্রিয়া যখন ফিরে এসেছে তখন আমি ওকে কিছুতেই ছাড়বো না। ও প্রিয়াকে ছাড়তে পারবি না তাই তো? অথচ তোর বিবাহিতা স্ত্রীকে ছাড়তে তোর বিন্দু মাত্র অনুশোচনা হচ্ছে না। বারে বন্ধু বাহ, চমৎকার। আমি মৌবনিকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে কোনোদিন বঞ্চিত করব না। প্রয়োজন হলে ওর সারা জীবনের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেব। বোকা, তুই বড্ড বোকারে রক্তিম। লেখাপড়া শিখেছিস অথচ মেয়েদের আবেগটাকে বুঝতে শিখিসনি। মেয়েদের কাছে তার স্বামী হলো বড় সম্পদ, প্রয়োজনে ওরা জীবন দেবে, তবু স্বামীর অধিকারে কোনো দিন কাউকে ভাগ বসাতে দেবে না, কিছুতেই না, কিছুতেই না। তাই বলে তুমি তোমার ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দেবে? তুমি কি বলতে চাও ভজনদা? যে আমাকে মানতে চায় না, দিতে চায় না সামান্য একটু স্বীকৃতি, তার কাছে আমি কি চাইবো তুমি বলতে পারো? দেখো বৌদিমণি, দাদাবাবু তোমাকে ভালোবাসুক বা নাই বা বাসুক, আইনত তুমি তার স্ত্রী, এই ব্যানার্জি বাড়ির একমাত্র পুত্রবধূ। যতই তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করুক না কেন, তুমি কিন্তু ছাড়বে না, কিছুতেই না। রাইট, একদম ঠিক কথা বলেছো ভজনদা, একদম ঠিক কথা বলেছো। বোঝান বোঝান সুব্রত বাবু, একটু ভালো করে বোঝান। আমার আর ভালো লাগছে না, আমার এখন অনেক কাজ পড়ে আছে, আমি এখন যাই, আমি এখন যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো এসো ভজনদা এসো। শোনো মৌবনি, তুমি যেমন বলেছিলে যে এই ঘর থেকে বের হবে না, তেমনি আমি বলছি এই ঘরের সবেতে থাকার তোমার সমান অধিকার আছে। তার মানে তুমি বলতে চাও আমার শিক্ষা দীক্ষা সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়ে ওর কাছে আমাকে ভিখারির মতো হাত পেতে দাঁড়াতে হবে? না না শুভ্র, না, তা আমি কোনোদিন কিছুতেই পারবো না। কেন কেন তুমি নিজেকে এত ছোট ভাবছো মৌবনি? আরে বাবা, রক্তিমের চোখে এখন রঙিন নেশার স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্নের নাম ওই প্রিয়া। আর সেই রঙিন চশমাটাকে কিন্তু তোমাকেই খুলে ফেলতে হবে। তখন দেখবে নেশা কেটে গেলে তুমি হয়ে উঠবে এক রক্তিমের চোখে ভালোবাসার প্রতিমা। বেস্তাবাজ থেকে তাই হবে শুভ্র। নিজের মান সম্মানের কথা আমি সমস্ত কিছু ভুলে যাব। আমি ওকে বুঝে দেব যে কাঁচ আর হীরার পার্থক্যটা কি। সাবিত্রী যদি যমরাজের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে তার স্বামী সত্যবান কেন? বেহুলা যদি দেবী সবাই নেচে ফিরিয়ে আনতে পারে তার স্বামী লক্ষিন্দরকে, আমিও ফিরিয়ে আনবো।